સુરતથી સમાચાર કે જ્યાં અસામાજિક તત્વોની શાન ઠેકાણે લાવવા માટે પોલીસ એક્શનમાં આવી છે। કાર્યવાહી કરી છે પોલીસે સુરતમાં अलग अलग વિસ્તારમાં। संबंधी वाला जो छरी से मारवाना धोखा मारवाना बारंबार लोगों ने रंजाड़े एना करीब 350 जेटला लोग है जो है અને સાથોસાથ जो चैन स्नेचिंग करवा वाला मोबाइल लूटवा वाला आ प्रकारना एक्टिविटी करवा वाला लगभग 1000 जेटला है। અને પછી जो गुस्सी टॉक ना जो अलग अलग जूना समय में जो લુખાઓ संगठित થઈને जो अपराध करता था एवं कुल 300 થી વધારે गुस्सी टॉकना અને બીજા जो संगठित अपराधों गुનેગાरो છે। આ બધા 2000 થી वजह लिस्ट अमे लोग बनावी जो आ लिस्ट में अमे जो कार्रवाई चालू एम अत्यार सुधी पिछला अल्टिमेटम चालू थे 100 कलाक 24 लोगों ने पासा अने 16 लोगों ने अमे तड़ी पार करेला छे जो है। अने साथों साथ जो है कुल मुख्यत्वे 9 जेटला भी मेजर जो हमारा લુખાઓ शहर छे एना जो घरों अने इलीगल जो आ लोको इंक्रोचमेंट करेला छे पर जो एना 9 जेटला जगह ना कार्रवाई त्यार सुधी थई चूकी है। अने साथों साथ जो 16 जेटला एवा असामाजिक जो गैरकायदेसर बिजली जोड़ाण लीधेला था एना जो डिस्कनेक्ट करवामां आवेला छे। साथों साथ जो कॉम्बिंग ऑपरेशन करवामां आव्युं जेटला वखत कॉम्बिंग थई चूक्या छे जेमां पुलिस टीम ड्रोन कैमराओं टीम क्राइम ब्रांच सोची बधा टीम कामगीरी करी है। हजारों की संख्या में अमे लोग जो है गुनेगारों व्हीकलो चेक करवामां जो 200 से वधारे अपना व्हीकल भी एना अमे लोग डिटेन है। अने अगर अमे बात करिए जो है कि टोटल जेटला भी खास करीने एवा तथ्यों जो शहरना भूतकाल में पण रंजाड़ता था अने जेल में था त्यारे घणा बधा छूटीने आया पण छे जो अलग अलग गुस्सी टॉक मांथी जो है। तो एमां अगर अमे बात करिए जो है कि एक सज्जू साजिद रूपे सज्जू कोठारी था जो है एना घर जो नाम में आ इलीगल जो दबाण बनाया था जो है घर थी एना गुस्सी टॉक आरोपी है। एना जो घर पूरा जेटला भी इलीगल था बधा दबाण तोड़ी देवामां आवेला छे। गुस्सी टॉक आरोपी है मोहम्मद आरिफ उर्फे आरिफ मिंडी एना भी नानपुरा में जो खंडेरावपुरा नानपुरा में एना जो इंक्रोचमेंट था एना तोड़ी पाड़वामां आवेला छे। अने आ रीते जो उधना विस्तार में राहुल अपार्टमेंट जो લુખો છે જે ઇલીગલ जो સુડાના મકાનો में બાંધકામ કરે એના પર તોડી પાડવામાં આવેલા છે। અને વરાછા વિસ્તારમાં રહેતા जो મુસ્તાક ઇબ્રાહીમ પટેલ એના ઘરના બી આ બે ગલીના અંદર બે ઘરના જોડતા जो है हैंगिंग पुल बनाया था एना भी आज रोज जो है क्राइम ब्रांच टीम और जोन 1 टीमें एना भी तोड़ी पाड़वामां आवेला छे कॉर्पोरेशन एसएमसी द्वारा जो है। અને લાલગેટ વિસ્તારમાં રહેતા जो समीर खान उर्फे समीर मांडवा છે એના ગેરકાયદેસર દબાણ દૂર કરવામાં આવેલા છે। વરાછા में મહેન્દ્ર રૂપે ગુલ્લો जो एक પ્રોવિઝન કામગીરી એક્ટિવિટી સાથે જોડાયેલા છે એના તોડવામાં આવેલા છે। અને સાથોસાથ વરાછા में સુરેશભાઈ માછી કરીને છે આ બી जो બુટલેગર છે એના બી जो ગેરકાયદેસર જેટલા બી બાંધકામ કરે એના બી તોડવામાં આવેલા છે। અને સાથોસાથ जो है લસકાણા વિસ્તારમાં અને અલગ અલગ વિસ્તારોમાં जो घर शेड અને આ બધાને દબાણ દૂર કરવામાં આવેલા છે। અને સાથોસાથ સલાબતપુરા વિસ્તાર में खास કરીને ઘણા બધા વીજ જોડાણ जो કાપવામાં આવેલા છે। जो આ જ્યારે અમે કોમ્બિંગ ઓપરેશન ટોટલ સમગ્ર કરી જોઈએ ત્યારે આ જ્યારે આરોપીઓને બે કરીને એના સખત વોર્નિંગ પણ આપવામાં આવેલી છે। અને લોકો जो મોટા ભાઈ બનવા માટે મોટી પોપ્યુલારિટી લેવા માટે સોશિયલ મીડિયા में રીલ્સ બનાવે છે અને રીલ अपना માંગે છે લોકો ઉપર। તો આ રીલ બી આ લોકોને સોશિયલ મીડિયાને બી એકાઉન્ટ તમામ લોકો ડિલીટ કરેલા છે અને કે આ લોકો સોશિયલ મીડિયા વાપરશે નહીં જેના લીધે આ પ્રકારની રીલ બનાવીને લોકોને જો હે કોઈ આ બીવડાવે નહીં જો હે। તો આ એના સાથોસાથ જેટલા બી વ્યાજખોરો છે એના ઉપર બી અમારી કાર્યવાહી ચાલુ છે। અને આવનાર સમયમાં જો અમે લોકો 350 જેટલા જો હાર્ડકોર ક્રિમિનલ શહેરના જેના पुलिस ने ચોપડે जो नामों છે જેના મેં 2036 टोटल नाम बताया आ पैकी जो हमारा 350 जेटला है जो बारंबार गुस्सी टॉक में जवाना मर्डर आरोपीओ है लूटना आरोपीओ है अटेम्प्ट टू मर्डर आरोपीओ है। आ लोगों पर जो क्राइम ब्रांच और सोजीना नेतृत्व में आ बधा લુખાઓ पर जो है सख्त कार्रवाई आवनार दिवसों में भी थती रहेशे जो है। અને સાથોસાથ जो आ लोग जो गुनाहित इतिहास थी जेटला पैसा कमायेला है एना बैंक एकाउंट हो या आंगड़िया पेढ़ी में क्या पैसा मोकले छे एना ऊपर भी जो टीमों काम करी रही है जेथी एना जो सोर्स
ઇન્કમ જો ક્યાં નાખે છે, જો ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિને ઇન્કમ ક્યાં નાખી રહ્યા છે એના ઉપર જો અમારી અભી નજર છે અને એના ઉપર બી કાર્યવાહી કરી રહી છે ક્રાઇમ બ્રાન્ચ અને એસઓજીની ટીમ. કોમર્શિયલમાં વાત કરીએ તો જેટલા બી અન્ય એજન્સીસ છે, એસએમસીની ટીમ હોય, ડીજીવીસીએલ, ટોરેન્ટ હોય, બેંક્સ હોય અને અન્ય જો લોકોના મદદને લઈને જેટલા બી અમે લોકોને લિસ્ટ બનાવી છે એના ઉપર સતત કાર્યવાહી ચાલુ રહેવાની છે જબ તક એક લુખ્ખાન ઉપર જો અમે લોકો એક્શન ના લઈ લઈએ. અને ઉમ્મીદ રાખું છું જે રીતે અમારા મીડિયાના મિત્રોનો સપોર્ટ મળે છે જેથી પોલીસ એક્શનને બીજા લોકોને બી ખબર પડે અને ઘણી બધી ઇન્ફોર્મેશન જો છે તો આપના બી આભાર માનીએ છીએ કે જેના થકી બીજા લોકોને બી મેસેજ મળી રહ્યા છે કે અગર શહેરના શાંતિમાં કોઈ પણ જો એ વિઘ્ન નાખશે તો એના ઉપર સખત કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. અને સાથોસાથ એક છેલ્લા અમે બોલવા માંગીએ છીએ કે બધા કાયદામાં રહેશો તો ફાયદામાં રહેશો. અને શહેર છે આપણા નંબર 1, અમે લોકો શહેર ઘણા બધા બાબતોમાં છીએ તો અહીંયા કોઈ પણ પ્રકારની લુખાઈ લફંગાઈ, ગેંગબાજી, સંગઠિત અપરાધ કરવાના કોઈ કોશિશ કરશે તેના ઉપર સખત અમે લોકો પગલાં લેવા માટે સજજ છીએ. અમે અત્યારે અમારી ટોપ પ્રિયોરિટીમાં જેટલા આરોપીઓ અમે ગોતીએ જો ભાગી ગયા છે, જો આ લોકો સંગઠિત અપરાધ પહેલાં જૂના સમયમાં કરતા હતા એના પાછળ બી અમારી ટીમો છે. લેકિન આપને વાત બરાબર છે, ઘણા બધા અહીંયા શહેર છોડીને ભાગી ગયા છે. લેકિન ટીમ કામ કરી રહી છે અત્યારે જેટલા લોકો અહીંયા છે એના ઉપર અને આપણા આવાસો જે છે, બેસ્તાન આવાસ હોય, કોસાળ આવાસ હોય, એના સાથે બીજા છે એના ઉપર બી અમે કોમ્બિંગ આ ટ્રેન્ડમ અમે લોકો કરતા રહેવાના છીએ. અને જેટલા ભાગી ગયા છે જો લીડરો હતા એના અમે શોધીને લઈ જવાના છીએ પરત જોઈએ. આમાં લેન્ડ ગ્રેબિંગમાં જો અમે લોકો કરીએ છીએ આમાં જલ્દી બે તરફ હોય છે. તે એક લેન્ડ ગ્રેબિંગમાં અમુક જો લગભગ અમુક તત્વો એવા હોય છે જો લેન્ડ ગ્રેબરે હોય છે. આ લોકો અમે એના જો સંગઠિત અપરાધમાં લિસ્ટમાં અમારા છે આ લોકો જો અને ઘણા બધા હોય છે પારિવારિક ઝઘડા નથી જો લેન્ડ ગ્રેબિંગના ડેફિનેશનમાં આવે છે. કોઈ ભાડુઆત છે, ઘર નથી ખાલી કરતા. આ લોકોને અમે સાઈડ કરીને જો બીજા લોકોના પ્રોપર્ટી કબજા કરવાના કોશિશ કરે આ જો લેન્ડ ગ્રેબરો છે એના બી અમારી આ લિસ્ટમાં લીધા છે અને એના ઉપર બી અમારી કાર્યવાહી છે. આજે અમારા ઉધનામાં બી ઘણા બધા આ લોકો લેન્ડ ગ્રેબિંગમાં જો ગુના પકડાય બી કાર્યવાહી અમે અત્યારે કરીએ છીએ. અમે આરટીઆઈ એક્ટિવિસ્ટ ઉપર કાર્યવાહી નહીં પરંતુ આરટીઆઈ લઈ ન જોઈએ અને જે વ્યક્તિના કોઈ લેવડ દેવડ નથી અને પોતાના જો ફોર એક્ઝામ્પલ મારાથી લગતા કોઈ અમે સુરત પોલીસ કમિશનરે પ્રેસ કોન્ફરન્સ સંબોધીને ગુંડાઓને સ્પષ્ટ ચેતવણી આપી છે. તેમણે કહ્યું કે કાયદામાં રહેશો તો ફાયદામાં રહેશો. ગુનેગારોને સીધા કરવાનો સુરત પોલીસે સંકલ્પ લીધો છે અને કેટલાક ગુનેગારો તો શહેર છોડીને ભાગી ગયા હોવાની પણ અત્યારે પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન માહિતી આપવામાં આવી છે. અસામાજિક તત્વોની શાન ઠેકાણે લાવવા માટે સુરત પોલીસે કાર્યવાહી કરી છે અને પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં સીપીએ એ પણ સ્પષ્ટ કરી દીધું કે જેટલા નામ યાદીમાં છે તેમની સામે કાર્યવાહી નહીં થાય ત્યાં સુધી કાર્યવાહી યથાવત રહેશે.